पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिवाली मौके जिहड़ा पिटारा खोलना सी खोल दिता है। उहदे विचों की निकलिया है वो इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे ते उस पिटारे दे विचों जो निकलिया है उस तो बाद सिद्धू ने की कहा, विरोधी पार्टियां ने तां कुछ ना कुछ कहना सी, वो भी सारा तुहानूं विस्तार दे विच दस्सांगे। पंजाबी सूबा दिवस अज किस तरीके दे नाल मनाया गया, किने वधाई दित्ती ते किने रोस मुजाहरे कीते, सारियां अहम ते वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे। कैप्टन साहब नूं किने की कह दित्ता है अते नरेंद्र मोदी का कित्थे विरोध किया गया है, सारियां खबरां विस्तार दे विच दस्सांगे। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां वड्डियां खबरां दस्सण तो पहलां तुहानूं लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। शुक्रवार दी लोक राय दा नतीजा शुक्रवार की लोक राय सी दिल्ली के टिकरी ते गाजपुर बॉर्डर तो बैरीकेड हटाए जा रहे हैं। तुहानूं की लगदा है सरकार इन्ना नरम कदम क्यों चुक रही है? किसानां दीयां मंगां मनण दी तैयारी विच है जां फिर किसी होर तरीके नाल किसानां नूं बॉर्डरां तो उठाउण दी तैयारी दे विच है? तो 96% दर्शकों ने नो दे विच उत्तर दिता, यानी कि उन्होंने लगता है कि किसानां दीयां मंगां मनण दी कोई तैयारी नहीं है। 4% ने यस दे विच उत्तर दिता है। 4% नूं लगता है कि मंगां मन सकदी है, जबकि 96% नूं लगता है कि कोई ना कोई चाल हैगी है। अज दी लोक राय है कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाबियों के लिए 3 रुपए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है। तुहानूं किवें लग्गिया ये ऐलान? जे तां तुसीं बहुत खुश हो यस जां हाँ लिखियो, जे तुहानूं चंगा नहीं लग्गिया नो जां ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल गल पहलां पंजाब दी करांगे ते पंजाब दी गल दे विच सब तो पहला मुख मंत्री चन्नी दे पिटारे की गल करांगे, जिहड़ा उन्होंने इतिहासिक दस्सिया है, जिहदा रौला पाया जा रहा सी कि वड्डा ऐलान होने वाला है। पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों जिहड़े इतिहासिक ऐलान का धुआंधार प्रचार पिछले 2-3 दिनों तो किया जा रहा सी, उसका आखिरकार ऐलान कर दिता गया। दिवाली तो पहला पंजाब के लोगों को वड्डा तोहफा देने का दावा किया मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, पर नाल ही यह भी कह दिता कि जो तुसीं चाहुंदे सी असीं ओह कीता है, इहनूं चोणां दा चोगा ना समझियो। सो वड्डे ऐलान ये ने कि 1 नवंबर तो पंजाब दे विच बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट सस्ती कर दी है। दूसरा ऐलान वड्डा यह है कि पंजाब दे विच मुलाजमां नूं 11% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। लंघी जुलाई तो यह जिहड़ा फैसला है वह लागू हो जाएगा। ये 2 वड्डे ऐलान चरणजीत सिंह चन्नी ने कीते ने। और सब तो बड़ी खुशखबरी कि यह पंजाब दे अज जिहड़े मैं रेट तय करते हैं पूरे देश विच सब तो सस्ते है। एवें नहीं है कि कईयां नूं यह भी गल हो जाती कि जो वोटां आ गई तो शायद तां यह कोई फायदा दे रहे, नहीं इस तरह नहीं। 100 यूनिट तक साडा जिहड़ा रेट है 4 रुपये 19 पैसे है, ये सिर्फ 1 रुपया 19 पैसे रह जाएगा। ते 300 यूनिट तक साडा रेट 7 रुपए तो घट के 100 तो 300 तक 4 रुपये रह गया, 4 रुपया 1 पैसे। ते उस तो अब 5 रुपए 76 पैसे रेट रह गया है। ते बहुत ही सस्ती लगभग ये है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने दा बिल ना दे बराबर आना है, जेडे बड़े है उन्होंने दे भी बिल किसी का भी अध तो ज्यादा नहीं आना। ये स्थिति बन गई है। सो पंजाब के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है। आज तो ही लागू कर रहे हैं, जे आज तो लागू ना करें तो पहला बिल तो साढ़े टाइम आना ही नहीं किसी ने। 2 महीने बाद पता लगेगा भी ये तो बहुत फायदा हो गया। आज तो शुरू हो गया है। मुख मंत्री चन्नी दे इस ऐलान तो बाद सरकार दे उत्ते महंगाई भत्ते दा 440 करोड़ रुपए का वित्ती बोझ है जिहड़ा ओह वध जाएगा। मुख मंत्री ने खास वर्ग के लोगों समेत किसानां दे लई मुफ्त बिजली की सहूलत जारी रखने का ऐलान किया है। दावा किया कि 2 किलोवाट तक के गाहकों की बकाया राशि असीं माफ कर दी है। यह भी दावा किया कि बिजली सस्ती करने का फैसला पंजाब वासियों की नब्ज टोण तो बाद लिया गया है। मुख मंत्री ने जो ऐलान किया उस तो बाद हुण 100 यूनिट तक बिजली 1 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट है जिहड़ी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला यह 4 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट मिलती सी, पर हुण 3 रुपये जो घटा दिते ने तां 1 रुपये 19 पैसे प्रति यूनिट रह जानी है। 300 यूनिट तक बिजली जिहड़ी 31 अक्तूबर तक 7 रुपये प्रति यूनिट मिलती सी, वो हुण 1 नवंबर तो 4 रुपये प्रति यूनिट जिहड़ी है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। 300 यूनिट तो उत्ते बिजली 5 रुपये 70 पैसे दे भाव दे नाल मिलण लग जाएगी, जबकि एक दिन पहला तक
8 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ 11% ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 35% ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ ਤੇ 35% ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੇ ਹੋਏ ਚਾਰजेस ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਆ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗਿਫਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ 500 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 7-8 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਗ ਲੁਕੋ ਨਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ 7 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ किते तुसी बिजली सस्ती करो। ड्रामेबाज चन्नी साहब पंजाब के लोगों को बरगलाने का, उनकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सूबे में पूर्ण बहुमत की मैंडेट होने के बाद भी सबसे निकम्मी सरकार चलाई, सबसे इनकॉम्पिटेंट इनइफेक्टिव सरकार चलाई। 4.5 साल कांग्रेस पार्टी के विधायक, उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्री अपने घरों से, अपने महलों से बाहर नहीं निकले और जनता का कोई काम नहीं किया। और 4.5 साल पंजाब के लोगों को पूरी कंट्री में, इंडिया में, भारत देश में सबसे महंगी बिजली बेच के पंजाब के लोगों को लूट कर 4.5 साल, अब चुनावों से 2-3 महीने पहले लोगों को झूठे वादे करके और उनकी आंख में धूल झोंकने का काम ड्रामेबाज चन्नी साहब कर रहे हैं। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19D ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये पिछे कभी असी साजिश भी देखते हैं
ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਹ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਕਦੋਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਡਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ COP26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬੈਨ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੋਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਰਫ ਜੋਜੋ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 499 500 ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਟੰਗਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ 78 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਫੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। 78 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੰਕਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣੇਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੇਰਕਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਧੀ
ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ LPG ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ LPG ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 266 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਅ 2000 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1734 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ 1683 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 1950 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ACB ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ACB ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਾਲ ਯਾਦਵ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਮਥੁਰਾ ਗੇਟ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਖਬਰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋਨੀ ਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਚਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਜ਼ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਨਖੇੜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 26ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ COP26। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 2009 ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੇਮਾ ਬਜਾਜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NIA ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। NIA ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ NIA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਭਗ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਾ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਟੀਕੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ WHO ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। TGA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਰੇਪੈਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਸਿਨੋਫਾਰਮ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ BBIBP ਕੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ PR ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।